नमस्कार ओडिशा। आज हूँ मार्च मास 17 तारीख मंगलवार। आज दिन जाकर गुरुत्वपूर्ण खबर पर आसतु नजर पकाइबा। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानि परिबे आज दिन संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थे बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। परवर्ती खबर एसीबी अग्निकांड घटना तदंत पाई फैक्ट फाइंडिंग टीम गठन। कटक एसीबी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में घटिथिबा मर्मान्तित अग्निकांड एवं एथिजोगु रोगीक मृत्यु घटना को मुख्यमंत्री अत्यंत गुरुत्वर नेछन्ते। एही अघटनार प्रकृत कारण खोजी बाहर करबा पई मुख्यमंत्री गोटे 6 जणिया उच्च स्तरीय फैक्ट फाइंडिंग टीम गठन करछन्ते। उन्नयन कमिशनर देवरंजन कुमार सिंह अध्यक्षतार एही कमिटी कार्य करिबो। एही टीम रे अग्निशम विभागर आईजी डॉक्टर उमाशंकर दास, चीफ इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर बरदा प्रसन्न दास, सहरांचल जनस्वास्थ्य विभागर आईसी बिरंची नारायण प्रधान, चीफ इंजीनियर प्रियव्रत सामंतराय एवं मेडिकल एजुकेशन और ट्रेनिंग निर्देशक प्रोफेसर डॉक्टर संतोष कुमार मिश्र सदस्य भाव रही। ए विशेषज्ञ दल तुरंत एसीबी हॉस्पिटल परिदर्शन कर अग्निकांड स्थल अनुधान करेंगे और क्यों परिस्थिति में यह दुर्घटना घटला तार विस्तृत तदंत करेंगे। परवर्ती खबर बढ़िला सीपीटी परीक्षा आवेदन पर समय सीमा मार्च 18 तारीख पर्यंत वृद्धि। बढ़िला सीपीटी परीक्षा आवेदन पर समय सीमा आवेदन समय सीमा को मार्च 18 तारीख पर्यंत वृद्धि कर उच्च शिक्षा विभाग पक्षर सूचना दी। सीपीटी परीक्षा पर आग्रही थिबा छात्र माने मार्च 18 तारीख राति 11:50 घटिका पर्यंत साम्स पोर्टल को जाई निजर फॉर्म पूरण करि परिबे। पूर्व निर्धारित होइथिबा समय सीमा अनुसार सीपीटी परीक्षा आवेदन पर मार्च 15 तारीख शेष तारीख रही, किंतु छात्री मानक बृहत्तर स्वार्थ और भविष्य को दृष्टि रखी आवेदन समय सीमा को वृद्धि करने निमंते उच्च शिक्षा विभाग पक्षर निष्पत्ति निया जायछि। सूचनायोग्य जे 2026 शिक्षा वर्ष में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में नाम लिखाइबाकू आग्रही थिबा छात्री मानक कॉमन पीजी एंट्रेंस टेस्ट परीक्षा रे अंशग्रहण करबाकू पड़िबो। एप्रिल मास 27 तारीख मे मास 10 तारीख पर्यंत विभिन्न स्नातकोत्तर विषय पर सीपीटी प्रवेशिका परीक्षा अनुष्ठित हेबो। सीपीटी प्रवेशिका परीक्षा रे रखिथिबा मार्क आधार ही छात्री मानक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पर चयन कराजिबो। परवर्ती खबर राज्यसभा निर्वाचन रे क्रॉस भोटिंग कांग्रेस शिविर रे बड़ विद्रोह। राज्यसभा निर्वाचन पर भोट ग्रहण चलता बेले ओडिशा राजनीति में आसी एक बड़ झड़। कांग्रेस शिविर में महाविद्रोह देखा मिली। दलर दुई प्रभावशाली विधायक दाशरथी गमांगो और रमेश सेना दलीय हुईप को अमान्य कर क्रॉस भोटिंग करथिबा अभियोग होइछि। एही घटना सामना को आसिया परे राज्य राजनीति में चढ़ पड़ जाइछि। कांग्रेस निर्वाचन एजेंट तथा पीसी सभापति भक्तचरण दास एक क्रॉस भोटिंग ने निर्वाचन अधिकारी निकट में लिखित अभियोग करछन्ति। भक्त दास अभियोग करछन्ति जे दाशरथी गमांगो और रमेश सेना दलीय आदेश व हुईप को संपूर्ण रूपे अणदेखा करछन्ति। सेमाने निज दलर प्रार्थी को भोट न दे अन्यत्र भोट देथिबा देखिबाकू मिलिछि। दलीय अनुशासन भंग कराଯାଇଛି, तेणु ए भोट को रद्द कराଯାऊ किंबा आम अभियोग को ग्रहण करी उचित विचार कराଯାऊ। परवर्ती खबर उपासना को भोट को नहीं प्रश्न उठाइले नवीन पट्टनायक कहले पोलिंग अधिकारी कहते पक्षपात। बीजेपी विधायिका उपासना महापात्र को द्वितीय थर बालाट देवानी प्रश्न उठाई बीजेडी सुप्रीम नवीन पट्टनायक। यह गणतंत्र विरोधी और पोलिंग अधिकारी पक्षपातता करुवा नहीं नवीन पट्टनायक अभियोग करछन्ते। जदि एभली भाबे जनकू दुई दुईटी बालाट दियाजिबो पोलिंग अधिकारी बालाट क्योंठु आनिबे यहाँ पर तदंत दाबी करछन्ते नवीन। केवल नवीन पट्टनायक नुहे बीजेडी विधायक रणेंद्र प्रताप साई समान अभियोग आनिछन्ते। से कहते निर्वाचन कमिशन को बीजेपी प्रभावित करी बेआईन काम कराउछन्ते। यहाँ पर तदंत हेबार आवश्यकता रही। सूचना था कि राज्यसभा निर्वाचन में भोटिंग बेले बीजेपी विधायक उपासना महापात्र को भोट को नहीं विवाद देखा देछि। उपासना महापात्र भोट देबा बेले बालाट रे ओभर राइटिंग पे से द्वितीय बालाट मागिथिले। परवर्ती खबर एसीबी मेडिकल ट्रेजेडी राष्ट्रपति को शोक मृतकों परिवार को 2 लाख लेखाएं सहायता घोषणा कले प्रधानमंत्री। कटक बड़ मेडिकल ट्रेजेडी एसीबी मेडिकल अग्निकांड ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शोक। पीएम एनआरएफ रु मृतकों परिवार को 2 लाख टंका लेखाएं सहायता राशि घोषणा कले प्रधानमंत्री। यह आहत को 50,000 टंका लेखाएं प्रदान कर सोशल मीडिया साइट एक्स रे पोस्ट कर राष्ट्रपति लिखिं जे कटक एक हॉस्पिटल में घटिथिबा दुखद अग्निकांड घटना जीवन हानि रे गभीर मर्माहत। शोक संतप्त परिवार प्रति मोर समवेदना। यह से आहत मानक आशु आरोग्य कामना करछन्ते। प्रधानमंत्री ट्वीट कर लिखिं जे ओडिशार कटक एक हॉस्पिटल में घटिथिबा दुर्घटना अत्यंत जंत्रणादायक। जो मैंने निज प्रियजन को हराइछन्ति सेमानक प्रति समवेदना। आहत मानक शीघ्र आरोग्य पाई मोर प्रार्थना करुछि। परवर्ती खबर भारत पाई हरमुज खोल ईरान सह जयशंकर आलोचना जारी। पश्चिम एसीय संकट जोगु हरमुज पाली बंद होगा भारत पाई एक प्रमुख समस्या होई रहिछि। एपरी परिस्थिति में ईरान सहित भारत सीधासख आलोचना करने को सर्वोत्तम मन करिछि। एही परिप्रेक्षी में वैदेशिक मंत्री एस जयशंकर ईरान सहित सीधासख कथा होइछन्ते, कारण हरमुज पाणीर समाधान पाई एहाठारु भलो उपाय आउ नाही।
ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ନିୟୋଜିତ ଅଛି ଏବଂ ମୋର ଆଲୋଚନାରୁ କିଛି ଫଳାଫଳ ମିଳିଛି। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଜାରି ରହିଛି, ଏହା ମୋ ପାଇଁ ଫଳାଫଳ ଦେଉଛି, ତେବେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ମୁଁ ଏହାକୁ ଦେଖିବି। ଜୟଶଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଇରାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଆର୍ଘଚିଙ୍କ ସହ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ 4 ଥର କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ହରମୁଜ ପାଣି ଦେଇ ପରିବହନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଭାରତ ସମେତ ଅନେକ ଦେଶରେ ଅସ୍ଥିରତା, ତୈଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ସଂକଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ ମହଙ୍ଗା ହେବ ବାର୍ଷିକ ଟୋଲ୍ ପାସ୍, ଏବେ ଦେବାକୁ ହେବ ଅଧିକ ଦାମ। ହାଇୱେରେ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରୁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଦେଇ ଯାତ୍ରା କରିବା ଆହୁରି ମହଙ୍ଗା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପ୍ରାଧିକରଣ ପକ୍ଷରୁ ବାର୍ଷିକ ଟୋଲ୍ ପାସ୍ ଏବଂ ଟୋଲ୍ ଟିକସରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଉଛି। NHAI ବାର୍ଷିକ ପାସ୍ ଫି 3000 ଟଙ୍କାରୁ 3075 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏହି ନୂତନ ହାର 2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ। ତେବେ ଏହି ପାସ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବାହନ ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ବୈଧ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ଲାଗିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ଆନୁଆଲ ପାସ୍ର ମୂଲ୍ୟ 3000 ଟଙ୍କା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ 2.5% ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 3075 ଟଙ୍କା ହେବ। ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁସାରେ 3075 ଟଙ୍କା ଏହି ପାସ୍ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ କିମ୍ବା 200 ଥର ଟୋଲ୍ କ୍ରସିଂ କରିବା ପରେ ବୈଧ ହେବ। ଏ ଭିତରୁ ଯାହା ପ୍ରଥମେ ପୁରା ହେବ ତାହା ହିଁ ଲାଗୁ ହେବ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣ 200 ଥର ଟୋଲ୍ କ୍ରସିଂ ପାର କରନ୍ତି, ତେବେ ପାସ୍ର ସମୟ ସୀମା ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଅବଧି ଅତିକ୍ରମ ହୋଇନାହିଁ, ତଥାପି ଏହା ଅବୈଧ ହୋଇଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ, ପୁନଃ ନିର୍ବାଚନ ଦାବି କଲା ବିଜେଡି। ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ବିରୋଧୀ ଦଳ। ଉପାସନା ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଭୋଟ କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ପୁନଃ ନିର୍ବାଚନ ଦାବି କରିବା ସହ ନିର୍ବାଚନକୁ ଅବୈଧ କରିବାକୁ ଗଣେଶଙ୍କ ଦାବି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଉପାସନା ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଭୋଟିଂ ପାଇଁ ବାଲାଟ ପେପର ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଲାଟ ପେପର ମାଗିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ମଧ୍ୟ, ଯାହା ଆଦୌ ଯଥାର୍ଥ ନୁହେଁ। ଆଇନଗତ ଏହା ଅନୁମୋଦିତ ନୁହେଁ। ଆମ ଏଜେଣ୍ଟ ଏ ବାବଦରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନକୁ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଅବଗତ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉ, କାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଆଇନର ଉଲ୍ଲଂଘନ ହୋଇଛି। ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ଉପାସନା ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ବାଲାଟ ଦେବା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଏହା ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିରୋଧୀ ଓ ପୋଲିଂ ଅଧିକାରୀ ପକ୍ଷପାତିତା କରୁଥିବା ନେଇ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଏଭଳି ଭାବେ ଜଣକୁ ଦୁଇଟା ବାଲାଟ ଦିଆଯିବ, ତେବେ ପୋଲିଂ ଅଧିକାରୀ ବାଲାଟ କେଉଁଠୁ ଆଣିବେ? ଏହା ଉପରେ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ନବୀନ। କେବଳ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନୁହେଁ, ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦୁବାଇ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଆଟାକ୍, ଫୁଏଲ ଟାଙ୍କିରେ ଭୟଙ୍କର ନିଆଁ, ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ। ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଜାରି ରହିଥିବା ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧର ନିଆଁ ଏବେ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସକୁ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି। ସୋମବାର ସକାଳେ ଦୁବାଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିକଟରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଡ୍ରୋନ୍ ମାଡ଼ ହୋଇଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପରେ ବିମାନ ବନ୍ଦରର ଏକ ଇନ୍ଧନ ଟାଙ୍କିରେ ଭୟଙ୍କର ନିଆଁ ଲାଗିଛି। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମସ୍ତ ବିମାନ ଚଳାଚଳକୁ ସାମୟିକ ଭାବେ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ଦୁବାଇ ମିଡିଆ ଅଫିସ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସୋମବାର ସକାଳୁ ଏକ ଅଜ୍ଞାତ ଡ୍ରୋନ୍ ବିମାନ ବନ୍ଦର ପରିସରରେ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟି ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ମୃତାହତ ହୋଇଥିବା ଖବର ମିଳିନାହିଁ। ଦୁବାଇ ନାଗରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ପ୍ରାଧିକରଣ ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସମସ୍ତ ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ କରିଛନ୍ତି। ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ବିମାନକୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ମୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି କିମ୍ବା ହୋଲ୍ଡରେ ରଖାଯାଇଛି। କରାଚି, କାଠମାଣ୍ଡୁ, ହୋନେଇ ଏବଂ ଅମାନରୁ ଆସୁଥିବା 5ଟି ବିମାନ ଏବେ ଅଟକି ରହିଛି। ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ଏୟାରଲାଇନ୍ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହରମୁଜ ପାର କରି ଭାରତ ପହଞ୍ଚୁଛି ଶିବାଲିକ, ଆଣୁଛି 45,000 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଏଲ୍ପିଜି। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଭାରତୀୟ ପତାକା ବିଶିଷ୍ଟ ଏଲ୍ପିଜି ଟ୍ୟାଙ୍କର ଶିବାଲିକ ଏଲ୍ପିଜି କ୍ୟାରିୟର କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଗୁଜରାଟର ମୁନ୍ଦ୍ରା ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି। ଜାହାଜଟି ହରମୁଜର ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ପାର ହୋଇ ଭାରତ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ 45,000 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ରୁ ଅଧିକ ଏଲ୍ପିଜି ରହିଛି। ଏହା ଦେଶରେ ଜାରି ରହିଥିବା ଏଲ୍ପିଜି ଯୋଗାଣ ଅଭାବକୁ ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି। ଇରାନ ଇସ୍ରାଏଲ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ହରମୁଜରେ ଅନେକ ଜାହାଜ ଫସି ରହିଥିଲା। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ନିରନ୍ତର କୂଟନୈତିକ ପ୍ରୟାସ ପରେ 2ଟି ଭାରତୀୟ ଏଲ୍ପିଜି ଜାହାଜକୁ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଥିଲା। ଏହି ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ଶିବାଲିକ ଏବେ ମୁନ୍ଦ୍ରା ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏସିବିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା, ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା। କଟକ ଏସି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ବିଦ୍ୟୁତ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ ଯୋଗୁଁ ମେଡିକାଲର ଟ୍ରମା କେୟାର ୟୁନିଟ୍ରେ ଏହି ଭୟଙ୍କର ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 10 ଜଣ ରୋଗୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 7 ଜଣଙ୍କର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ 3 ଜଣ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଞ୍ଚଳ ମାଝୀ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ଗଭୀର ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ପରେ ତୁରନ୍ତ ଟ୍ରମା କେୟାରରୁ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଇସିୟୁରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ରୋଗୀଙ୍କ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିବା ସହ ଘଟଣାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳାଇ ଦେଇଛି। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମେଡିକାଲ ପରିସରରେ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଲପିଜି ବଦଳରେ ପିଏନଜି, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ଗ୍ୟାସ୍ କମ୍ପାନୀଙ୍କ ବଡ଼ ଅଫର। ଦେଶରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଣକୁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟିକ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ବଦଳରେ ଏବେ ପାଇପ୍ଡ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗ୍ୟାସ୍ ବା ପିଏନଜି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ନୂଆ ପିଏନଜି ସଂଯୋଗ କଲେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ମିଳିବ ଆକର୍ଷଣୀୟ ରିହାତି ଓ କ୍ୟାସବ୍ୟାକ୍। ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ସୁଜାତା ଶର୍ମାଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ର ଭିତ୍ତିଭୂମି ରହିଛି ସେଠାରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ତୁରନ୍ତ ପିଏନଜି ସଂଯୋଗ ନେବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଉପରେ ରହୁଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ଚାପ କମିବ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଇନ୍ଧନର ଉପଲବ୍ଧତା ସ୍ଥିର ରହିବ। ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପିଏନଜି ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ୟାସ୍ କମ୍ପାନୀ ନିମ୍ନଲିଖିତ ରିହାତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିମିଟେଡରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ପୂର୍ବରୁ ନୂଆ ସଂଯୋଗ ନେଇ ଗ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟବହାର ଆରମ୍ଭ କଲେ 5 ଟଙ୍କାର ମାଗଣା ଗ୍ୟାସ୍ ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 3 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଜନା ଥିଲା ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର। ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର 4ଟି ଆସନ ପାଇଁ ମତଦାନ ହୋଇଛି। ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ କଂଗ୍ରେସ ଘୋଡ଼ା ବେପାର ହୋଇଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଆଦୌ ଘୋଡ଼ା ବେପାର ହୋଇନାହିଁ, ବରଂ 3 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଯୋଜନା ଥିଲା। ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ମତଦାନ ନେଇ ଲୋକେ କ'ଣ କହିବେ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଘୋଡ଼ା ବେପାର ହୋଇନାହିଁ। 3 ମାସ ହେଲା ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିଲା। ବିଜେଡି ପ୍ରତି ଲୋକ ଅସନ୍ତୋଷକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସନ୍ତୋଷ ବଢୁଛି, ସେ କିନ୍ତୁ ଏହା ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମତଦାନ ଜାରି ଥିବା ବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଉଭୟ ନେତା ମିଠା ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ ହୋଇଥିବା ନେଇ ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଜେଡି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବ। ନବୀନ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ଘୋଡ଼ା ବେପାର କରିଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଅପରାଧିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଥିବା ବିଧାୟକ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ କରିଛନ୍ତି। ବିଜେଡି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବ ବୋଲି ନବୀନ କହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ 11 ଜଣ ବିଧାୟକ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେଥିରେ ବିଜେଡିର 8 ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସର 3 ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି। ବିଜେଡି ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ଚକ୍ରମଣି କର, ସୌଭିକ ବିଶ୍ୱାଳ, ନବକିଶୋର ମଲ୍ଲିକ, ସୁବାସିନୀ ଜେନା, ଦେବୀରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ, ରମାକାନ୍ତ ଭୋଇ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବାଙ୍କୀ ବିଧାୟକ ଦେବୀରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ ଏବଂ କଟକ 14ର ଏମଏଲଏ ସୌଭିକ ବିଶ୍ୱାଳ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ କରିଥିବା ନେଇ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପିଏନଜି କନେକ୍ସନ ନେଲେ ଏଲପିଜି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ 500 ଟଙ୍କା ରିହାତି। ଗ୍ୟାସ୍ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ଏଣିକି 500 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର। ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ ସଂକଟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢୁଥିବା କାରଣରୁ ପିଏନଜି ଗ୍ୟାସ୍କୁ ସରକାର ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଆଇଜିଏଲ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଲପିଜି ଉପଭୋକ୍ତା ପିଏନଜିର କନେକ୍ସନ ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ୟାସ୍ କିଣିବାରେ 500 ଟଙ୍କାର ରିହାତି ମିଳିବ। ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ ସଭାରେ ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ ସଂକଟ ବିଷୟରେ ଆଲୋକପାତ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଅବସ୍ଥା ଚିନ୍ତାଜନକ ଅଛି। ସାଧାରଣ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ ବିତରଣ କରାଯିବା ସହ କମର୍ସିଆଲ ଏଲପିଜି ବିତରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସରକାର ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଦେଶ ଏବେ ଗତି କରୁଛି। ଭାରତ ସରକାର 24 ତାରିଖରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯାହା ପାଖରେ ପିଏନଜି କନେକ୍ସନ ଅଛି ସେମାନେ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇରାନର 1000 ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ଉପରେ ହେବ ବୋମା ମାଡ଼। ଇସ୍ରାଏଲ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଇରାନ ଆକ୍ରମଣକୁ ତୀବ୍ରତର କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଛି। ଇସ୍ରାଏଲି ସେନା କହିଛି, ଆମେ ଆଗାମୀ 3 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଇରାନରେ ପ୍ରାୟ 1000 ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବ। ସଂସଦର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଅଜଣା ଗାଡ଼ି, ବାଜିଲା ସାଇରନ୍। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସାମରିକ ଉପକରଣ କ୍ରୟ ପାଇଁ $837 ଏକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଯୁଦ୍ଧ ବଜେଟକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ଇସ୍ରାଏଲର ଏହି ଅନୁମୋଦନ ଇରାନରେ ଯୁଦ୍ଧ ଲମ୍ବା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଗତ 17 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧରେ ପୂର୍ବରୁ ବହୁ ଧନଜୀବନ ହାନି ଘଟିଛି। ଆମେରିକାକୁ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟର ଅଭାବ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଥିବା ରିପୋର୍ଟକୁ ଇସ୍ରାଏଲ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗିଡିଓନ୍ ସାର୍ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ସାର୍ କହିଛନ୍ତି, ଇସ୍ରାଏଲ ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଲ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ ସେନା ପାଖରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅନ୍ୟର ଭିଡିଓରେ ଆଉ ହେବନି ରୋଜଗାର। ଫେସବୁକ୍ ଆଣିଲା କଡ଼ା ନିୟମ। सोशल मीडिया यूजर्स ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ଯଦି ଆପଣ ଫେସବୁକରେ ଅନ୍ୟର ଭିଡିଓ କପି କରି କିମ୍ବା ସାମାନ୍ୟ ଏଡିଟ୍ କରି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ସାବଧାନ। ମେଟା ଏବେ ଏହି କପି ପେଷ୍ଟ କାରବାର ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଅସଲି କ୍ରିଏଟରଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ପାଇଁ कंपनी केतेक बड़ परिवर्तन करिछि। अनेक समय देखाଯାଏ जे जड़े क्रिएटर कष्ट कर भिडियो बनाती किंतु अन्य केही ताको चोरी कर निज पेज रे छाड़ी लक्ष लक्ष टंका रोजगार करते। एबे याको रखिया पई मेटा नुआ टूल लॉन्च करछि। यहा द्वारा क्रिएटर माने सहजरे जानि परिबे किए ताको भिडियो चोरी करिछि एवं सेमानक विरुद्ध तुरंत कार्यानुष्ठान ग्रहण करि परिबे। नुआ अपडेट अनुसार क्रिएटर मानकु एक सेंट्रलाइज्ड
ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ ମିଳିବ। ଏଠାରେ ସେମାନେ ଦେଖିପାରିବେ କେଉଁ କେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟ ତାଙ୍କ କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ କପି କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ କ୍ଲିକ୍ରେ ସେହି ସବୁ ଆକାଉଣ୍ଟ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ ଅଘଟଣର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ। ଅଗ୍ନିଶମ ଡିଜି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ବିଭିନ୍ନ ମେଡିକାଲରେ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଯାଞ୍ଚ କରିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିଶମ ଡିଜି। ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁଧାଂଶୁ ଷଡଙ୍ଗୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନ୍ୟାୟିକ ଯାଞ୍ଚର ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା ଠିକ୍ ହେବନି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଚାର କରି ଆମେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଯେତିକି ଅନୁଷ୍ଠାନର ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲୁ ତାର ରିପୋର୍ଟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲୁ। ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଇଁ 350 କୋଟି ଦେଇଥିଲେ। ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ପାଇଁ 450 କୋଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଏଭଳି ଅନେକ ହସ୍ପିଟାଲ ଓ ବିଲ୍ଡିଂ ରହିଛି ଯାହା 50 ବର୍ଷରୁ 70 ବର୍ଷର। ସେସବୁର ଅଗ୍ନି ସୁରକ୍ଷା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇରାନରୁ ଆର୍ମି ନିହାତି 550 ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଭାରତ ଏହାର ନାଗରିକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଇରାନରୁ 550ରୁ ଅଧିକ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଅଣାଯାଇଛି। ଆର୍ମି ନିହାତି ଭାରତୀୟମାନେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଫେରିଛନ୍ତି। ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ସୋମବାର ସ୍ଥଳ ସୀମା ପରିବହନକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଆର୍ମେନିଆର ସରକାର ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଜୟଶଙ୍କର ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ଏପରି କଷ୍ଟକର ସମୟରେ ସହାୟତା କରିଥିବାରୁ ଆର୍ମେନିଆର ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ରଣଧୀର ଜୟସୱାଲ କହିଛନ୍ତି, ତେହରାନ ସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ନିରାପତ୍ତା ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ସୀମାରେ ଭିସା ଏବଂ ପ୍ରବାସନ ଔପଚାରିକତାରେ ସହାୟତା କରିଥିଲା। ଆର୍ମେନିଆ ବ୍ୟତୀତ ଦୂତାବାସର ସହାୟତାରେ ପ୍ରାୟ 90 ଜଣ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ମଧ୍ୟ ଇରାନରୁ ଆଜରବୈଜାନକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଇରାନରୁ ଆସିଥିବା 550 ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ 284 ଜଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚବାହାର ବନ୍ଦର ଉପରେ ଆମେରିକାର ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ। ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନର ବୋମା ବର୍ଷଣ। ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ଏବେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ମୋଡ଼ ନେଇଛି। ଖାର୍ଗୋ ଦ୍ୱୀପ ଏବଂ ହରମୁଜ ପାଣି ପରେ ଆମେରିକା ଏବେ ଇରାନର ଅନ୍ୟତମ ବୃହତ୍ତମ ବାଣିଜ୍ୟିକ କେନ୍ଦ୍ର ଚବାହାର ବନ୍ଦର ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭାରତର ରଣନୀତିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ଏବେ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆମେରିକାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲଢୁଆ ବିମାନଗୁଡ଼ିକ ଚବାହାର ବନ୍ଦର ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖରେ ଥିବା ବାଣିଜ୍ୟିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ପ୍ରବଳ ବୋମା ବର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। ବନ୍ଦର ନିକଟସ୍ଥ ଇରାନୀ ସାମରିକ ଘାଟିଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଅଲ୍ ଜଜିରା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ ଶବ୍ଦରେ ଥରି ଉଠିଥିଲା। ଆକାଶରେ କଳା ଧରେ ପାହାଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହା ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ସୂଚନା ଦେଉଛି। ଚବାହାର ବନ୍ଦର କେବଳ ଇରାନ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଭାରତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଭାରତ ଏହି ବନ୍ଦର ମାଧ୍ୟମରେ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏବଂ ୟୁରୋପ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କରିଥାଏ। ଭାରତ ସରକାର ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଚବାହାର ପ୍ରକଳ୍ପର ବିକାଶ ପାଇଁ ନିଜ ବଜେଟରୁ ବହୁ ପରିମାଣର ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 6,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ରଜନୀକାନ୍ତ କର। ବରପଲ୍ଲୀ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟଙ୍କୁ ବକେୟା ଦରମା ପାଇଁ 6,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବା ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବରପଲ୍ଲୀର ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ କମ୍ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ରଜନୀକାନ୍ତ କରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବକେୟା ଦରମା ପାଇଁ ବିଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଜଣେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ 6,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଥିବା ଏବଂ ନେଉଥିବା ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଅନୁରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଶ୍ରୀ କର ତାଙ୍କ ବକେୟା ଦରମା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନଥିଲେ ବରଂ ଶ୍ରୀ କର ତାଙ୍କଠାରୁ ବକେୟା ଦରମା ପାଇଁ 6,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଥିଲେ। ଏହି ମାମଲାରେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇ ସେ ଭିଜିଲାନ୍ସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସର ଏକ ଦଳ ଶ୍ରୀ କରଙ୍କୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ 6,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ସମୟରେ ଗିରଫ କରିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୀ କରଙ୍କ କବ୍ଜାରୁ ସମସ୍ତ ଦାଗି ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା 6,000 ଟଙ୍କା ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ପୁଣି ଆକ୍ରମଣ କଲା ଇରାନ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସାଜେଲ ମିସାଇଲ କରିଛି ପ୍ରୟୋଗ। ଇରାନ ପୁଣି ଥରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଇରାନ ସାଜେଲ ମିସାଇଲ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରଶାସନିକ ଏବଂ ସେନା ଉପରେ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଇରାନ ଇସ୍ରାଏଲ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ରମଣ ତୀବ୍ର ରୂପ ନେଇଛି। ରବିବାର ଦିନ ଇରାନ ଅପରେସନ ଟ୍ରୁ ପରମିସ 454 ଲହର ଆରମ୍ଭ କରି ମିସାଇଲ ମାଡ଼ କରିଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଇରାନ ଘାତକ ମିସାଇଲର ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣକୁ ଇରାନ ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛି। ଇରାନ ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଖବସହର, ଖାଇବର ଶେଖ୍, କଦର ଏବଂ ଇମାଦ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ସମେତ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଉନ୍ନତ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ସାଜେଲ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅପରେସନରେ ଇରାନ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କଠିନ ଇନ୍ଧନଯୁକ୍ତ ସାଜେଲ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା। କଠିନ ଇନ୍ଧନଯୁକ୍ତ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଇପାରିବ, ଯାହା ଶତ୍ରୁକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ପାଇଁ ସମୟ ଦିଏ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନ୍ୟୁୟର୍କରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଆସୁଥିବା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ବିମାନ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡରେ କଲା ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ। ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ଜଣେ ମୁଖପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ମାର୍ଚ୍ଚ 15 ତାରିଖରେ ଏକ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ନ୍ୟୁୟର୍କରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଆସୁଥିବା ବିମାନ AI-102କୁ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡର ସାଲନ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ବିମାନଟି ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ ଭୋର 4:30ରେ ସାଲନ୍ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଅବତରଣ କରିଥିଲା।
विमान थिबा समस्त यात्री एवं कर्मचारी वर्तमान सुरक्षित अछंती। सुरक्षा प्रोटोकॉल अनुसार विमानर वर्तमान एक विस्तृत यांत्रिक जांच करा जाउछि। यात्री मानको होइतिबा असुविधा पई आमे दुखित। आमे हमर यात्री एवं कर्मचारी को समस्त आवश्यक सहायता जगाइबा पई सारण विमान बंदर कर्तृपक्ष एवं स्थानीय एजेंसी गुडी सहित जोगाजोग रे अछंती। सेमानक सुरक्षा हमर सर्वोच्च प्राथमिकता। जेकोसी नूतन सूचना उपलब्ध हेबा मात्रे आमे शेयर करबो बोली से कहिसंती। परवर्ती खबर विरोधीक पई अग्नि परीक्षा ठारो कम नुहे। 5 राज्यर विधानसभा निर्वाचन बीजेपी जोरदार प्रस्तुति। पश्चिमबंग और तमिलनाडु समेत 5 राज्य विधानसभा निर्वाचन विकुल बाजी सारी। निर्वाचन मध्य से राज्य होउछि जेउठी बीजेपी स्थिति खूब दुर्बल बोली कहि हेबनी। एथिरु 3टी बीजेपी सरकार रही। लोकसभा निर्वाचन पर हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार निर्वाचन में बीजेपी बड़ धरर विजय होइछि। एबे जो 4टी राज्य और केंद्र शासित अंचल में निर्वाचन हेबाकु जाउछि सेठारे निजर स्थिति मजबूत करि रखिबा विरोधीक पई बड़ चैलेंज रहिछि। पश्चिमबंग, तमिलनाडु और केरल में गोटे भी आसन विरोधी हाथरू चलीजा बीजेपी पई बड़ विजय बोली मन करा जाउछि। ए निर्वाचन में विरोधी दलर बड़ चेहरा उपरे मध्य बहुत किछि बाजिरे लागिछि। जेपरिक राहुल गांधी, ममता बनर्जी, एमके स्टालिन और पिनराई विजय लोकप्रियता को मध्य निर्वाचन में बड़ चैलेंज मिल पारे। निर्वाचन भी एभली समय होउछि जेतेबेले विरोधी दल एसआर प्रक्रिया को कड़ा विरोध करुछन्ति। पश्चिमबंग और केरल में इंडिया मेंटर दल मध्य परस्पर मुहांमुही होई पारते। एठारे टीएमसी और कांग्रेस मुहांमुही हेबे। सेबळे केरल में सीपीएम नेतृत्वाधीन एलडीएफ और कांग्रेस नेतृत्वाधीन यूडीएफ भितरे मुकाबला होई पारे। परवर्ती खबर राज्यसभा भोट को नै अरुण साहको प्रतिक्रिया। राज्यसभा निर्वाचन को नै विरोधी दलर नेता अरुण साहको प्रतिक्रिया। से कहते प्रथमे मान्यवर पूर्वतन मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक भोट देते, तापर रणेन्द्र प्रताप स्वाई, निरंजन पूजारी, अरुण साहू निजे और शारदा नायक प्रथम बैच रे भोट देते। प्रति बैच रे 5 जन लेखाएं भोटदान करुछन्ति। से यह मध्य कहते जे दल जहाँ निर्देश देछि ताहारी अनुसार आमे भोट देबा प्रक्रिया जारी रखिछु। जेहेतु भोटदान होछि सिक्रेट प्रक्रिया, किंतु दलर निर्देश अनुसार आमे भोट देछु बोली मंत्री अरुण साहू कहछन्ति। चक्रमणि करंक संपर्क में मध्य अरुण साहू कहते जे भोट देबा बेले आमे तांको अनुरोध करिथिलु जे बिजु जनता दल रे भोट देबाको। से उत्तर रे केवल हां बोली कहिथिले। से आहुरी मध्य कहते जे वर्तमान भोटिंग प्रक्रिया जारी रहिछि। फलाफल घोषणा हेबा परे कोन पदक्षेप नियाजिबो तेबे जाई जणा पड़िबो। एजेंट भोट देखि सारिला परे ही जणा पड़िबो किए केउठी भोट देछन्ति। एबे कहि हेबो नाही, एबे अपेक्षा करिबाकू पड़िबो। परवर्ती खबर हर्मुज जलपथ पई विश्व रे हाहाकार। ईरान को ट्रम्प को धमक। सहयोगी देश को कड़ा चेतावनी। विश्वर सबुठारु गुरुत्वपूर्ण सामुद्रिक पथ स्ट्रेट ऑफ हर्मुज को नहीं अमेरिका और ईरान मध्य चलता विपद एवं एक भयंकर रूप नहीं। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प नाटो सहयोगी देश मानक चेतावनी देवा सह चीन उपर चाप पकाइबा आरंभ करछन्ति। विश्व बजार तैल संकट देखादेवार आशंका थिबारु ट्रम्प एवं आक्रमणात्मक आभिमुख्य ग्रहण करिछि। फाइनेंशियल टाइम्स को देइथिबा एक साक्षात्कार ट्रम्प कहते जदि नाटो सहयोगी देश माने हर्मुज जलपथ खोलिबारे अमेरिका को साहाय्य न करती तेबे सेमानक पई खूब खराब हेबो। जो देश माने एही पथ दे वाणिज्य करुछन्ति सेमाने निजर युद्ध जहाज पठाई यार सुरक्षा करबा उचित बोली ट्रम्प दाबी करछन्ति। ट्रम्प कहते जे चीन निजर 90% तैल एही पथ दे पाए, तेणु सेमाने आमको साहाय्य करबा बाध्य। एपरिक चीन राष्ट्रपति सी जिनपिंग हेबाकु थिबा आगामी बैठक को ट्रम्प स्थगित रखिपारନ୍ତି बोली संकेत दैछन्ति। चीन ए संकट समय केउ पक्ष नेउछि ता जानिबा पर ही से बेजिंग गस्त करिवे बोली कहिसन्ति। परवर्ती खबर चीन समय हेबो आईपीएल मैच। बेंगालुरु एम चिन्नास्वामी स्टेडियम रे आईपीएल आयोजन ने चलिथिबा अनिश्चितता दूर होइछि। कर्नाटक सरकार ए स्टेडियम रे आईपीएल मैच आयोजन पाई कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ को अनुमति प्रदान करछन्ते। एही पूर्वरु एक विशेषज्ञ कमिटी स्टेडियम रे परिदर्शन करी यार निरापत्ता और भित्तिभूमि सुविधार समीक्षा करथिला। कमिटी एथिरे संतुष्ट हेबा परे राज्य सरकार को निजर रिपोर्ट प्रदान करथिला। एही रिपोर्ट भितरे राज्य सरकार अनुमति प्रदान करछन्ते। कर्नाटकर गृहमंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर सोमवार होइथिबा बैठक रे केसीए प्रतिनिधि विशेषज्ञ कमिटीर मुख्य जी महेश्वर राव मध्य उपस्थित थिले बोली संघर मुखपात्र विनय मृत्युंजय सूचना दैछन्ते। एही बैठक रे विशेषज्ञ कमिटी पक्षरु निजर रिपोर्ट उपस्थापन करा जायतिला। सरकारी अनुमति मिलबा परे ए स्टेडियम रे आरसीबी रो 5टी घरोई मैच खेलाजिबो। मार्च 28 रे एठारे आईपीएल रो प्रथम मैच आरसीबी और सनराइजर्स हैदराबाद मध्य खेलाजिबो। परवर्ती खबर नेतान्याहू जीवित थिबार प्रमाण देले। मुस्तफा सुरक्षित थिबा प्रमाण पई ईरान उपरे चाप बढ़िला।
ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଅନଲାଇନରେ ପ୍ରସାରିତ ଗୁଜବ ମଧ୍ୟରେ ଇସ୍ରାଏଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ଯେ ସେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଭିଡିଓ ଏଆଇ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଗତ 2 ଦିନ ଧରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଗୁଜବ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିଲା ଯେ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ହାତରେ ଛୋଟିଆ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଦେଇଥିବା ତାଙ୍କ ସଦ୍ୟତମ ଭିଡିଓ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ସେ ମୃତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ସରକାର ଏକ ଏଆଇ ଭିଡିଓ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତଥ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ତଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରି ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ଭିଡିଓଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରି ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ ଯେ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହାତରେ ପ୍ରକୃତରେ 5ଟି ଆଙ୍ଗୁଠି ଅଛି ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ଆଙ୍ଗୁଠି କେବଳ ଏକ ଦୃଷ୍ଟିଭ୍ରମ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ପାପୁଲି ତଳର ଅଂଶ ସାମାନ୍ୟ ଫୁଲା ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଅଧିକାଂଶ ଇସ୍ରାଏଲି ସରକାରୀ ପ୍ରେସ୍ ଅଫିସ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ମୂଳ ଭିଡିଓରେ କୌଣସି ଅସ୍ୱାଭାବିକତା ଦେଖାଯାଇନାହିଁ ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଏଆଇ ହୋଇଥିବାର ସମ୍ଭାବନା 0.1%। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆରଏସଏସ୍ ଏବଂ ଗୋଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ର ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଉ। ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନକୁ ସୁପାରିଶ କଲା ଆମେରିକା ଧାର୍ମିକ ସ୍ୱାଧୀନତା କମିଶନ। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଧାର୍ମିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆୟୋଗ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ ଓ ଗୋଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ଗବେଷଣା ଏବଂ ବିଶ୍ଳେଷଣ ୱିଙ୍ଗ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବାକୁ ଦାବି କରିଛି। ବିଶ୍ୱରେ ଧାର୍ମିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ଗଠିତ ଏହି କମିଶନ ରିପୋର୍ଟରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନକୁ କହିଛି ଭାରତର ଆରଏସଏସ୍ ଗବେଷଣା ଏବଂ ବିଶ୍ଳେଷଣ ୱିଙ୍ଗର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯିବା ଉଚିତ। କମିଶନ ରିପୋର୍ଟରେ ଆରଏସଏସ୍ ଏବଂ ଆରଏଡବ୍ଲ୍ୟୁର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ଭାରତ ପାଇଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଧାର୍ମିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ସୁପାରିଶରେ ଆମେରିକା ନାଗରିକଙ୍କ ନିର୍ଯାତନା ଆଧାରରେ ଭାରତକୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବିକ୍ରୟ ବନ୍ଦ କରିବା ସହିତ ଆରଏସଏସ୍ ଓ ଆରଏଡବ୍ଲ୍ୟୁ ବିରୋଧରେ ଲକ୍ଷ୍ୟଭିତ୍ତି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯିବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଭବିଷ୍ୟତର ସାମରିକ ତଥା ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଧାର୍ମିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ସହିତ ଯୋଡ଼ାଯାଉଛି ବୋଲି ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଇଡିଏଫ୍ର ଦାବି ଅଲି ଖାମନେଇଙ୍କ ବିମାନ ଧ୍ୱଂସ କଲା ଇସ୍ରାଏଲ। ଇରାନ ଇସ୍ରାଏଲ ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ସୋମବାର ସକାଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ତେହରାନ ମେହେରପାତ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଦାବି କରିଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ବାୟୁସେନା ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟତୋଲା ଅଲି ଖାମନେଇ ଉଚ୍ଚ ଶାସନ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସାମରିକ ନେତୃତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ସରକାରୀ ବିମାନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ଆଇଡିଏଫ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ବିମାନ ଇରାନ ଶାସନ ପାଇଁ ସୈନ୍ୟ କ୍ରୟ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ସହଯୋଗୀ ଦେଶ ଏବଂ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଘରୋଇ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକ ଯାନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଆକ୍ରମଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଇରାନ ନେତୃତ୍ୱର କମାଣ୍ଡ ଏଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କ୍ଷମତାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ରାତିରେ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ବିମାନ ଅଭିଯାନର ଅଂଶ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇସ୍ରାଏଲି ଗୁପ୍ତଚର ନେଟୱାର୍କ ଉପରେ ଇରାନ କଡ଼ା ଆକ୍ସନ, 20 ଜଣ ଗିରଫ। ଯୁଦ୍ଧ ବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ପାଇଁ ଗୁଇନ୍ଦାଗିରି କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଇରାନରେ 20 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଦେଶର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ଏହି ଗିରଫଦାରୀ ହୋଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଇରାନର ସାମରିକ ଓ ରଣନୀତିର ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ଠିକଣା ବାବଦରେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ତଥ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ। ଇରାନୀ ସେନାର ଗତିବିଧି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସୂଚନା ହାସଲ କରି ସେମାନେ ପଠାଉଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା ସଠିକ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଉଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅଭିଯୋଗରେ ଇରାନ ସରକାର ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ନଜର ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାବାହାରର ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ନିକଟରେ ଥିବା ସାମରିକ ଘାଟି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲା ଆମେରିକା। ଚାବାହାର ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଏକ ପାହାଡ଼ରେ ଅବସ୍ଥିତ ସାମରିକ ଘାଟିଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆମେରିକାର ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଚାବାହାର ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଇରାନ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ସହ ଥିବା ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ସୀମାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଚାବାହାର ବନ୍ଦର ଭାରତ ପାଇଁ ରଣନୈତିକ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ମଧ୍ୟ ଏସିଆ ଏବଂ ୟୁରୋପ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସହଜ ହୋଇଥାଏ। 2024 ମସିହାରେ ଭାରତ ଇରାନ ସହିତ ଏକ 10 ବର୍ଷର ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲା, ଯାହା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଇଣ୍ଡିଆ ପୋର୍ଟସ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ ଲିମିଟେଡ ଚାବାହାରରେ $370 ନିୟୁତ ନିବେଶ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା। ଭାରତ 2030 ସୁଦ୍ଧା ଏହାର ଅର୍ଥନୀତିକୁ $10 ଟ୍ରିଲିୟନ ଏବଂ 2030 ସୁଦ୍ଧା $15 ଟ୍ରିଲିୟନରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଏହାକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ବିଦେଶୀ ନିବେଶ ଏବଂ ସ୍ଥିର ବାଣିଜ୍ୟ ମାର୍ଗର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଚାବାହାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଏହା ଭାରତର ଭୂ ରାଜନୈତିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ରଣନୀତିର ମୂଳଦୁଆ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖାମନେଇଙ୍କ ମହାନତା, ଗର୍ଭବତୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଭାରତରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ହସ୍ପିଟାଲ। ଗତ ମାସରେ ତେହେରାନରେ ଆମେରିକା ଇସ୍ରାଏଲ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ଇରାନର ପୂର୍ବତନ ସୁପ୍ରିମ ଲିଡର ଆୟତୋଲା ଅଲି ଖାମନେଇ। ତେବେ ଖାମନେଇଙ୍କୁ କେବଳ ଇରାନରେ ନୁହେଁ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଯାଏ। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଚିକ୍କବଲାପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଲିପୋରା ଗାଁରେ ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ତାଙ୍କୁ ଏପରି ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିଥିଲା ଯେ ପରେ ସେ ସେଠାରେ ଏକ ହସ୍ପିଟାଲ ନିର୍ମାଣ କରାଇଥିଲେ। ଇରାନର ସୁପ୍ରିମ ଲିଡରଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଅବଦୁଲ ମାଜିଦ ହାକିମ ଇଲାହି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଉପରୋକ୍ତ ଘଟଣାର ସ୍ମୃତି ଚାରଣ କରି ଇଲାହି କହିଛନ୍ତି ଯେ 1980 ଦଶକରେ ଇସଲାମିକ କ୍ରାନ୍ତି ପରେ ରୁହଲ୍ଲା ଖମେନୀଙ୍କ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ରାଜନୈତିକ ପ୍ରୟାସ କ୍ରମେ ଖାମନେଇ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ। ଗସ୍ତ ସମୟରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଅଲିପୋରା ଗାଁରେ ଘଟିଥିବା ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ତାଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ଆଖପାଖରେ କୌଣସି ହସ୍ପିଟାଲ ନଥିବାରୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ତୁରନ୍ତ ଗାଁରେ ହସ୍ପିଟାଲ ବନାଇବାକୁ ଆର୍ଥିକ
ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଲାଗି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପରେ ସେଠାରେ ହସ୍ପିଟାଲ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିଯୋଗୁଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ଲାଗି ଦୂରକୁ ଯିବାକୁ ପଡୁନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହରମୁଜ ଉପରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହ ଯିବାକୁ ସିଧା ମନା କଲା ଜାପାନ। ଜାପାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସାନାୟା ତାକାଇଚି ସଂସଦରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଟୋକିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ପରିବହନ କରୁଥିବା ତୈଳ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହାର ନୌସେନା ଜାହାଜ ପଠାଇବାର କୌଣସି ଯୋଜନା ନାହିଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଜାହାଜ ନିୟୋଜିତ କରିବୁ କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚିନାହୁଁ। ଜାପାନ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ କ'ଣ କରିପାରିବ ଏବଂ ଆମର ବିଦ୍ୟମାନ ଆଇନଗତ ଢାଞ୍ଚା ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ସମ୍ଭବ ତାହା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରୁଛୁ। ଏହି ବିବୃତ୍ତି ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ବିଶ୍ୱର ଏକ ପଞ୍ଚମାଂଶ ତୈଳ ଯୋଗାଣ ପରେ କରୁଥିବା ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳପଥକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାରେ ସହଯୋଗ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ସହାୟତା କରିବାକୁ ନିରନ୍ତର ଅନୁରୋଧ କରିଆସୁଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ନୌସେନା ମେଣ୍ଟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତୈଳ ପରିବହନ ପଥ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା। ଏହା ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସରକାରୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇପାରେ। ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ସପ୍ତାହର ପରବର୍ତ୍ତୀ 72 ଘଣ୍ଟା ଏହି କ୍ଷେତ୍ରର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଲାଟ ଓଭର ରାଇଟିଂ ବିବାଦ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଉପାସନାଙ୍କ ଭୋଟକୁ ବିରୋଧ, ନବୀନ କହିଲେ ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ। ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ମତଦାନ ଜାରି। ଓଡ଼ିଶାର 4 ଆସନ ପାଇଁ 5 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ଭୋଟିଂ। ପ୍ରଥମ 2ଟି ସିଟ୍ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବିଜୟ ନିଶ୍ଚିତ ଥିବାବେଳେ ଗୋଟିଏ ଆସନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର। ତେବେ ଚତୁର୍ଥ ଆସନ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଜୋରଦାର। ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ଏବଂ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସର ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଡାକ୍ତର ଦତେଶ୍ୱର ହୋତାଙ୍କ ମଧ୍ୟ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଚାଲିଛି। ବିଧାନସଭାରେ 54 ନମ୍ବର ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଚାଲିଛି ମତଦାନ। ହେଲେ ଏହାରି ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବିଜେପି ବିଧାୟିକା ଉପାସନା ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଭୋଟକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଛି। ବାଲଟ ପେପରରେ ଓଭର ରାଇଟିଂ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଲଟ ପେପର ଦାବି କରିବାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଉପୁଜିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବିଜେପି ବିଧାୟିକା ଉପାସନା ମହାପାତ୍ର ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ନିଜର ମତାଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ ବିଧାନସଭାରେ 54 ନମ୍ବର ବୁଥରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ନିଜ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସରଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଥମ ବାଲଟ ପେପର ଆଣିଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେଥିରେ ଲେଖିବା ବେଳେ ଓଭର ରାଇଟିଂ କରିଦେଇଥିଲେ। ଭୋଟ ନାକଚ ହେବା ଭୟରେ ଆଉ ଏକ ବାଲଟ ପେପର ଦାବି କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଉଭୟ ବିଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ଏଜେଣ୍ଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ ଅଘଟଣର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ। ଅଗ୍ନିଶମ ଡିଜି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ବିଭିନ୍ନ ମେଡିକାଲରେ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଯାଞ୍ଚ କରିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିଶମ ଡିଜି। ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁଧାଂଶୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନ୍ୟାୟିକ ଯାଞ୍ଚର ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା ଠିକ୍ ହେବନି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଚାର କରି ଆମେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଯେତିକି ଅନୁଷ୍ଠାନର ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲୁ ତାର ରିପୋର୍ଟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲୁ। ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଇଁ 350 କୋଟି ଦେଇଥିଲେ, ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ପାଇଁ 450 କୋଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଏଭଳି ଅନେକ ହସ୍ପିଟାଲ ଓ ବିଲ୍ଡିଂ ରହିଛି ଯାହା 50 ବର୍ଷରୁ 70 ବର୍ଷର। ସେସବୁର ଅଗ୍ନି ସୁରକ୍ଷା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯିବ।